Hello dear students, this is the 52nd session of Mangalore University, first BCom, first semester, Financial Accounting 1 paper. And in this session, I will cover the following aspects: meaning of balance sheet, components of balance sheet, arrangement of assets and liabilities in the balance sheet, treatment of some adjustments in final accounts, hidden in trial balance as well as given in adjustments. In the previous video session, that is in the 51st session, we have learned how to prepare a profit and loss account, what are the reasons of preparing profit and loss account, and how to balance a profit and loss account and transfer the net profits or net losses to the balance sheet. Now today let us discuss about the meaning of the term balance sheet and the form of a balance sheet, and what are the different ways of drafting a balance sheet. So balance sheet is a financial statement prepared to present the book values of assets, liabilities and capital as at a particular date. And this financial statement is prepared generally at the end of the year. And there are two different ways of arranging assets and liabilities in the balance sheet, and they are the following. First one is liquidity order and the second one is permanency order or fixity order. See, this is the form of a balance sheet on liquidity order. Liquidity means convertibility into cash. Liquid assets are those assets which can be converted into cash within a very short period of time. There are certain assets which have to be converted into cash within a period of 1 year. Those assets are called as current assets, or you call them as liquid assets. So under liquidity order, while preparing the balance sheet, these liquid assets are shown first. Assets which are least permanent in nature are shown first, followed by assets which are most permanent in nature. Assets which are most permanent in nature are also called as fixed assets. Assets which have long life and which can be used again and again for a long period of time are called as fixed assets. So under liquidity order, while arranging the assets, first we have to record liquid assets, and then those assets must be followed by fixed assets. Assets which are least permanent are shown first, followed by assets which are most permanent. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾ, ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ರೂಪಾಂತರಿಸಬೇಕಾ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಈ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ನಂತರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಪೇಯಬಲ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಫಸ್ಟ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್, assets which are most permanent are shown first and assets which are least permanent are shown at the end. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು. ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ways you can arrange assets and liabilities in the balance sheet. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಐಟಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ನಂತರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು? ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Order of arrangement of assets and liabilities shown in the liquidity order will be presented in the reverse order here. Clear ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. Now come to the important terms. Adjustments in final accounts. Source for the preparation of final accounts, I hope all of you know. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರೇಡರಿಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಬುಕ್ಸಿಂದ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಂದ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. These are the items which have been excluded from the books of accounts. So while preparing the final accounts you have to include them. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಐಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್: adjustments hidden in trial balance or implied adjustments, and adjustments given outside the trial balance or express adjustments. Now let us discuss about them in detail. Adjustments hidden in trial balance. ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, interest on capital, etc. when percentage of interest is specified along with the liabilities. For example, trial balance ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10% loan from Ramesh. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? Firm has taken loan from Ramesh and that loan carries interest at the rate of 10%. ಈ ಲೋನಿಗೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ರಮೇಶ್ ಲೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ನ ಲೋನಿಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 6% ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅದು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು 6% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಾಗದಿದ್ದರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ when percentage of interest is specified along with the asset. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫರ್ಮಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 12% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 5% ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ವೆದರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ.
ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ನೀವು ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ 8% ಲೋನ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್. ನೋಡಿ, ಲೋನ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋದಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅವನಿಗೆ 8%ನಾಗಿ ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಮೋದ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಮೋಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, 2 ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೂಲ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು? ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚು ಅದು, ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು, ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, and if it appears in the trial balance it must be shown only once, that is on the liability side of the balance sheet. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ a decrease in the value of an asset. ಇದನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. These are all the items and their treatment when they appear in the trial balance. Now, adjustments given outside the trial balance or express adjustment. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ಸಹ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, 2 ಕಡೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ 2 places ಯು ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ? ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Outstanding expenses means expenses relating to the current year but not paid. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಐಟಮ್ ಯು ಗೆಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್.
Prepaid expenses relating to the next year, paid in advance during this year. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಸಲ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಡೊನೇಷನ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್, ಫ್ಲಡ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್, ಫ್ಲಡ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇಸ್ 10,000 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಫುಲ್ 10,000 ಬರೆಯುವುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ನಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ 10,000 ಬರೀರಿ. ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು 10,000 ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ ಅಂತೇಳಿ 10,000 ಬರಿಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇಸ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಪೇ ₹8,000 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಂತೇಳಿ 10,000. ನಂತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಪೇ 8,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 8,000 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 10,000ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು 2,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈರ್ 2,000 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಇಸ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಪೇ ₹10,000 ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ 10,000. ನಂತರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಪೇ ₹10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 10,000 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸು ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ,
ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ he supplies goods to the customers on the condition that if they are happy with the goods they can retain those goods with themselves, or if they are not happy with the goods they can send them back. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಟರ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? 4 ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಡೆಟರ್ಸಿಂದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. There are 2 different ways of payment of commission based upon net profits. One is calculation of commission at a fixed percentage on net profits before charging such a commission. Another one is commission at a fixed percentage on net profit after charging such a commission ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕಮಿಷನ್. ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕಮಿಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕಮಿಷನ್ ಆದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 2 ಸಲ ಬರಿಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, hope everything is very clear to you. While answering the problem, I will explain you how to deal with each of these adjustments. Thank you students. Thank you so much.